ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مزاری یہ بتائیے کہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی، اگر بیت اللہ مسعود مارے گئے اور وہ ایک بڑے اپنی ان کی ایک پرسنالٹی تھی اور بڑا اسرٹ انہوں نے اپنے آپ کو کیا اور ٹی ٹی پی انہی کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اگر وہ مارے گئے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ اثر آپ دیکھ ہی رہے ہیں نسیم. پہلے تو آپس میں ان فائٹنگ ہو گئی ہے. سنے ایک ون آف دا لیڈرز جو نائب انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو وہ تو آلریڈی آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر مزاری، آپ کو ناظرین آپ کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا نیوز میں فون آیا کسی صاحب کا، انہوں نے کہا میں حکیم اللہ محسود ہوں اور یہ جو باتیں سب پھیلائی جا رہی ہیں نمبر 1 کہ میں مارا گیا ہوں یا کہ تحریک میں آپس میں کشیدگی ہے اور ان فائٹنگ ہے، یہ غلط ہے. تو یہ خبر ہے، یہ فون آیا تھا تو ہم نے کہا یہ آپ تک پہنچا دیں. جی ڈاکٹر. ہاں بٹ آئی مین جیسے کہ کنفیوژن تو پھیل گئی ہے، یہ تو مان لیا. ہلاکت بیت اللہ مسعود کی بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ شورا بھی نہیں ملی، اور اگر شورا نہیں ملی تو یہ لوگ کٹھے کیسے ہوئے، اور کوئی جھگڑا فساد تو ہوا ہے. مطلب ہے کہ اگر کنفیوژن بھی ہے، کوئی مرا نہیں مرا، بات یہ ہے کہ وہ تحریک ویک ہو گئی، کمزور ہو گئی اندر سے. یہ موقع ہے کہ کنفیوژن کو پاکستان کے جو حکومت ہے اور ہماری ایجنسیز ہیں اور ہماری فوج ہے، اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرے تاکہ آپ کو فل سکیل ملٹری ایکشن کی نہیں ضرورت ہوگی. کیونکہ فل سکیل ملٹری ایکشن اگر فوج کرتی ہے فاٹا کے علاقے میں، وہ دلدل میں پھنسنے والی بات ہے. اسی وجہ سے کیا نہیں اگر نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے امریکہ کا کتنا پریشر آ رہا تھا، روز سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں فوج نے، ہولڈ بروک نے بھی کہا کہ سوات میں کچھ اچیو کیا بھی ہے کہ نہیں، کیوں نہیں یہ کر رہے. بہت کرٹیسزم بہرحال آپ جیسے کہہ رہی ہیں یہ فوج عقل مندی تھی، کیونکہ فوج کو اتنا تو پتہ ہے کہ سوات اور فاٹا میں بہت فرق ہے، اور اگر وہ ابھی بھی اوائڈ کر سکتے ہیں ملٹری ایکشن تو یہ اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھانا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت سوئی بیٹھی ہے، کوئی ایجنسی نہیں نظر آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے محسود قبیلے کا پورا جرگہ ادھر آیا تھا اسلام آباد، 7 دن انتظار کر، اور یہ جب بیت اللہ کے خلاف ایکشن ہوا اس وقت 7 دن وہ یہاں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا ہے. I've met the leader. اور اس نے ٹی وی پہ بھی آ کے کہا کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب ٹائم ہی نہیں دے رہے. تو اور انہوں نے پھر اور بھی باتیں کی کہ یہ وہ جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ہے وہ اس کے تحت پورے محسود قبیلے کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ٹانک میں ہمارے پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی تھی. وہ سارا تو مطلب ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے ہماری، کوئی لیکن آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے آن دا گراؤنڈ ان کی اسٹریٹجی اس وقت آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. میں تو ٹارگیٹڈ کلنگ آف دا لیڈرشپ کریں اور انڈسکریمنیٹ فل سکیل کنونشنل ملٹری ایکشن کرنا اس وقت اور حماقت جو کہ وہ اوائڈ کر رہے ہیں، تو فائدہ اٹھائے نا پھر اس کنفیوژن کا. خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ یہ جو گروپ ہے یہ طالبان سے بالکل الگ ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا، جو پڑھا، جو سنا کہ جب یہ بنا ہے گروپ ٹی ٹی پی تو اس وقت ملا عمر کے ایک ڈیپیوٹی تھے، وہ وہاں موجود تھے، استاد نصیر یا کوئی، اور وہ انہوں نے تو اس کو فل سپورٹ دی تھی اس گروپ کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروپ کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے طالبان سے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو صرف اس روشنی میں دیکھیں کہ جو طالبان افغانستان میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور جو طالبان کے نام پر سوات میں آپ نے جو ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہو سکتا یعنی یہ تاوان کے لیے اغوا اور یہ جتنے بھی آپ نے اور چیزیں دیکھی سوات میں ہوتی ہوئی، جس کی وجہ سے کافی حد تک پبلک اوپینین چینج ہوا. آئی تھنک دیر از اے ورلڈ آف ڈفرینس دونوں میں. اور باقی ملا عمر کے بھی سٹیٹمنٹس پہلے بھی آئے ہیں کہ جی ان کے لیے کہ آپ پاکستان آرمی کے اوپر اور پاکستان کو کمزور کرنے والی ایکٹیویٹیز میں حصہ مت لیں. پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کی جتنی دہشت گردی رہی ہے آپ دیکھیں گے سارے پاکستان کے اندر رہی ہے، اینڈ پاکستان آرمی، پاکستان پولیس، پاکستان کی گورنمنٹ کو کمزور کرنا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان سے یہ الگ ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو طالبان تو کہتے ہیں. پاکستان کے طالبان پھر طالبان ایک نام آیا تھا جو شروع میں جس وقت افغانستان بہت زیادہ برے حال میں تھا، اور اس وقت طالبان جدھر بھی گئے ان کو افغانستان میں وہاں امن پیدا ہوتا گیا. تو وہ ایک نام ایک وقت میں برے لفظ میں، وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک نام کا ایک پبلک میں ایک مقام بن گیا ہوا تھا. اب اس اچھے نام کے پس پردہ
बुराइयां आपके सामने जो होती रही। पाकिस्तान में बना गिरोह, जैसे कर्नल साहब ने कहा, ये एक क्रिमिनल एक अच्छा गिरोह। बैनर उठाया, बट उसके नीचे एक्टिविटीज वो नहीं थी जो उस बैनर की एक्टिविटीज थी। तालिबान प्री अमेरिकन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान एंड इवन पोस्ट इन्वेजन में भी तालिबान की एक्टिविटीज ने लोकल अफगान पॉपुलेशन को मेरा नहीं ख्याल के कोई खास तकलीफ दी है। आप बट अफगानिस्तान इधर तो आपका देखें होटल, उसमें भी दो व्यूज रेस्टोरेंट, हैं। अफगानिस्तान में वो डिबेट और है, उसमें नहीं जाते, लेकिन उसमें भी बड़े कंपैरिजन देखें ना, आपने जी, उनके डिफरेंशिएशन की बात की थी, इसलिए मैंने अफगानिस्तान के साथ और जो compare पाकिस्तान किया। के हैं, उसमें हाँ, इनमें activity फर्क है। कंपैरिजन आपने मांगी थी ना। कर्नल साहब ये बताइएगा कि अब जैसे डॉक्टर मजारी ने कहा कि ये मौका है कि अगर कंफ्यूजन फैल गई है तो फिर ऑपरेशन को एक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त क्या क्या करने की जरूरत है? मैं काफ़ी जूनियर अफसर हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा है, मैंने वहाँ पे 14 साल जंग में रहा हूँ। जंग जो है वो आखिरी हर्ब होता है, ठीक, लास्ट ऑप्शन। अगर हम जंग को अवॉइड कर सकें वो बहुत बेहतर होगा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर बैतुल्लाह मसूद को प्रॉब्लम हुआ है, ज़ख्मी है या मर चुका है, हमारी फ़ौज को और हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि उनसे रब्ता करे, अवाम से, और अवाम को उनकी हमायत हासिल करे, और अवाम को ये बताए कि ये ख़राबी हो रही थी और इस ख़राबी का हम अजाला करना चाहते हैं, और पब्लिक सपोर्ट के साथ इस मसले को हल करे, और वो एक एवर लास्टिंग हल होगा। अगर वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, पहले ये ड्रोन से हमला हुआ है, ये भी एक हमारे खिलाफ, एक हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक खारजी मुल्क आके आराम से हमारी मर्जी से हमारे इलाके में आके फायर करता है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल था बहुत बड़ा और मारा गया, तो फिर जो कुछ भी है, तो फिर जो भी एक्टिविटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप आर्मैन को तो कुछ कर ही नहीं पाते वक्त, अगर खुद कुछ हमले वगैरह हो रहे हैं तो हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए नाज़रीन, था। हम कोशिश करेंगे कि DGISPR से बात करें, ये जो इन्होंने बात की कि स्ट्रेटजी के चेंज वगैरह, तो उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे अगर हमारी बात हो सके उनसे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमें पब्लिक के साथ रब्ता करना चाहिए, और अगर पब्लिक जिरगा, जिस तरह श्री मजारी साहब ने फरमाया है कि जिरगा आया हुआ है, उस जिरगे को ऑनर करना चाहिए। जिरगा सबसे पठानों के बीच में सबसे पावरफुल एक उसको हथियार कह लें, एवेन्यू टूल है, एक हरबा है, उससे ऊपर वो हिल नहीं सकते, फिर बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। और उसके बीच में अगर कोई खराबी करता है तो इन पब्लिक की वजह से लीडर को इस्तेमाल करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर आप खुद ऑपरेशन करेंगे, इस एरिया ने बड़ी पूरी 3000 साल की इनकी लिविंग जो तारीख है, उसमें ये किसी आदमी को एज ए इन्वेडर, एज ए सप्रेसर हथियार लेके जाने वाले को कभी माफ नहीं किया। अच्छा डॉक्टर मजारी, ये बताएं कि इस वक्त अगर ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान आर्मी ने, जैसे उसकी तो दो डिवीजन मौजूद हैं वहाँ वजीरिस्तान में, साथ आप कह रही हैं कि इस वक्त जो स्ट्रेटजी है उसमें आप कुछ चेंजेस लेके आएंगे, तो चेंजेस क्या है? वही बात जो कर्नल साहब कह रहे हैं, डायलॉग करें, डायलॉग आप इधर करेंगे, लेकिन इनके पास अगर 15-20 हज़ार आर्म्ड लोग हैं तो उनको भी तो टैकल करना है। नसीम देखो ना, पॉइंट ये है कि अगर इनकी आपस में फूट पड़ गई है, ठीक, आप उस कंफ्यूजन को एक्सप्लॉइट करें, कई सब ग्रुपिंग के लिए कई ग्रुप्स, देखे ना, इनके अपोनेंट्स भी हैं। सर डिटेल में बताएं कि किस तरह से एक्सप्लॉइट करें। इनके अपोनेंट्स भी हैं ऑलरेडी, जो कि पब्लिक में आए, जिसको ऑलरेडी गवर्नमेंट यूज करी है इनके खिलाफ, सैफुल्लाह मसूद हैं। हाँ, फिर इनके आपस में जो झगड़े फसाद है, उनमें से कई ग्रुप्स को आप अप्रोच करें जो कि हथियार रखने के लिए तैयार है, जो कि तस्लीम करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की स्टेट रिट ऑफ द स्टेट, जो कि जिरगा को यूज करें, जो मैसूर ट्राइब के लोग इनके साथ हैं उनको वापस विन ओवर कर सकें आप, तो करें आप यूज, ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको एक ओपनिंग मिल गई है विच यू शुड एक्सप्लॉइट कंफ्यूजन की वजह से। देखिए ना, असली इफ यू वांट टू बी क्लेवर एंड, आपने अपना एंड गोल है कि आप रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करें और स्पेस डिनाइल करें, फॉर द दहशतगर्दों को स्पेस डिनाई करें। तो अगर आप वो फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के बगैर कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि आपका उसमें फायदा है। अमेरिका शायद ना चाहे, क्योंकि वो चाहता है आप कंफ्यूजन। नहीं, फिलहाल तो हम अपनी पॉलिसी खुद इस पर बना रहे हैं, पॉलिसी बनाए, और मेरा ख्याल में ये मेजर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको कोई इससे लॉस नहीं होगा, क्योंकि फौज तो मौजूद है, लास्ट ऑप्शन तो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर मजारी ने जो इस वक्त पेश किया। हम इसके बाद खटक साहब से बात करते हैं कि वो जानते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह को, आर्मी को, कि आया ये आर्मी कर रही होगी इस वक्त ऐसे, या बिल्कुल किसी और तरफ निकली होगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं।